नमस्कार मित्रों, पीएससी परीक्षा 2025 धोरण 6 ना बाळकोने पीएससी परीक्षा में उपयोगी थई शके एवा पर्यावरण विषयना मोस्ट आईएमपी 25 प्रश्नों आपणे आजना विडियो में जोईशुं। तो मित्रों, तमे जो मारी चेनल पर पहली वार आव्या होय तो मारी चेनल सब्सक्राइब करी बाजू में आवेलू बेल आइकन प्रेस करी लेजो, जेथी आगळना बीजा नवा प्रश्नों झड़पथी तमारा सुधी पहोंची शके। तो चालो मित्रों, आजे आपणे पीएससी परीक्षा में उपयोगी थई शके एवा पर्यावरण विषयना मोस्ट आईएमपी 25 प्रश्नों जोईए। प्रश्न 1, नीचेनामांथी विद्युत संकेत द्वारा चेतवणी कोण आपे छे? जेना ऑप्शन छे ए अजगर, बी वांदरो, सी माछली અને डी वाघ। ચાલો બાળકો ઝડપથી જણાવો, વિદ્યુત સંકેત દ્વારા ચેતવણી કોણ આપે? તમારે ડાયરેક્ટ જવાબ જોઈ લેવાના નથી, તમે પ્રશ્ન જુઓ, ઓપ્શન જુઓ અને પછી વિચારો કયો જવાબ આવશે એ જવાબ તમે કોમેન્ટમાં જણાવતા રહો, પછી જ તમે આગળ જુઓ, જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે તમારા કેટલા પ્રશ્નો સાચા પડે છે અને કેટલા ખોટા। તો ચાલો ઝડપથી જણાવો, विद्युत संकेत द्वारा चेतवणी कोण आपे? तो आपणो साचो जवाब आवशे सी माछली। प्रश्न 2, कयुं पक्षी आपणा करता 4 गणुं दूर जोई शके छे? जेना ऑप्शन छे ए समड़ी, बी गरुड़, सी गीध अने डी आपेल तमाम। तो आ प्रश्ननो साचो जवाब आवशे डी आपेल तमाम। तमने आना सिवायना पण ऑप्शन आपेला होय, चकली, मोर, कबूतर अने समड़ी। तो एमां शुं जवाब आवशे? समड़ी। एटले आ त्रणेय त्रण पक्षीओ आपणा करता 4 गणुं दूर जोई शके छे। बराबर जोई लेजो, समड़ी, गरुड़ अने गीध आ त्रणेय त्रण जवाबमां आवे, एटला माटे आपणो जवाब छे डी आपेल तमाम। प्रश्न 3, कीड़ीओ सेना मार्फते पोतानो रस्तो शोधी ले छे? जेना ऑप्शन छे ए सुगंध, बी प्रकाश, सी अवाज अने डी स्पर्श। तो आ प्रश्ननो साचो जवाब आवशे ए सुगंध। प्रश्न 4, मच्छरो आपणने सेना आधारे शोधी ले छे? ऑप्शन जुओ, ए प्रकाश, बी श्वासनो अवाज, सी शरीरनी सुगंध अने डी पेशाबनी गंध। चालो झड़पथी कॉमेंट में जवाब लखो, मच्छरो आपणने सेना आधारे शोधी ले छे? तो आपणो साचो जवाब आवशे सी शरीरनी सुगंध। प्रश्न 5, एकबीजाने संदेशो आपवा अलग अलग अवाजो कोण करे छे? जेना ऑप्शन छे ए वांदरो, बी माछली, सी कीड़ी अने डी डॉल्फिन। तो आ प्रश्ननो साचो जवाब आवशे डी डॉल्फिन। प्रश्न 6, कयुं प्राणी दिवसना 18 कलाक वृक्षनी डाળી पर ઊંધા લટકી ઊંઘે છે? आ प्रश्न परीक्षा में पूछायेलो छे, एटले बराबर याद राखजो। तो ऑप्शन जुओ, ए वाघ, बी स्लोथ, सी चामाचीडियुं अने डी अजगर। तो कयुं प्राणी एवुं छे के जे दिवसना 18 कलाक वृक्षनी डाળી पर ઊંધા लटकीने ઊંઘे छे? तो आपणो साचो जवाब आवशे बी स्लोथ। प्रश्न 7, नीचेनामांथी कोना कान तमे जोई शकता नथी? ऑप्शन जुओ, ए गाय, बी हाथी, सी बकरी अने डी मोर। आ 4 मांथी कोना कान तमे जोई शको नहीं? चालो झड़पथी कॉमेंट में जणावो मित्रों जवाब, अने चेनल सब्सक्राइब ना करी होय तो चेनल पण जरूरथी सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी आगळना बीजा नवा नवा प्रश्नों झड़पथी तमने मळता रहे। तो चालो आ 4 मांथी कोना कान तमे जोई शको नहीं? तो आपणो साचो जवाब आवशे डी मोर। प्रश्न 8, नीचेनामांथी कई बाबत वाघने लागू पड़ती नथी? ऑप्शन जुओ, ए वाघ रात्रे आपणा करता 4 गणुं वधारे जोई शके छे, बी
વાઘ અલગ અલગ કાર્યો માટે અલગ અલગ અવાજ કરી શકે છે? સી. વાઘની મૂછો તેને ખોરાક શોધવામાં મદદ કરે છે. અને ડી. પેશાબની ગંધથી એક વાઘ બીજા વાઘની હાજરી પારખી શકે છે. તો ચાલો, આ ચારમાંથી કઈ બાબત વાઘને લાગુ પડતી નથી? તો આપણો સાચો જવાબ આવશે એ. વાઘ રાત્રે આપણા કરતાં 4 ગણું વધારે જોઈ શકે છે. આ બાબત વાઘને લાગુ પડતી નથી. આ બાબત ખોટી છે, કારણ કે વાઘ છે એ આપણા કરતાં 4 ગણું નહીં પણ 6 ગણું વધારે જોઈ શકે છે. પ્રશ્ન 9. કયું વાદ્ય સૂકવેલી દૂધીમાંથી બનાવવામાં આવતું નથી? જેના ઓપ્શન છે એ. તુંબા, બી. બીન, સી. ખંજરી અને ડી. ઢોલ. તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે ડી. ઢોલ. કારણ કે બાકીના જે 3 વાદ્યો છે, તુંબા, બીન અને ખંજરી, આ ત્રણેય સૂકવેલી દૂધીમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જ્યારે ઢોલ સૂકવેલી દૂધીમાંથી બનાવવામાં આવતો નથી. પ્રશ્ન 10. નીચેનામાંથી કોણ ખેડૂતનો મિત્ર કહેવાય છે? જેના ઓપ્શન છે એ. દેડકો, બી. ઉંદર, સી. સાપ અને ડી. ગાય. આ ચારમાંથી કોણ ખેડૂતનો મિત્ર કહેવાય? તો આપણો સાચો જવાબ આવશે સી. સાપ. પ્રશ્ન 11. કઈ ભાત રંગોળી, ભરત ગૂંથણ અને દિવાલ શણગારવામાં વપરાય છે? આ પ્રશ્ન પણ પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે. તો જુઓ, ઓપ્શન જુઓ. એ. સ્વસ્તિક, બી. નાગ ગુંફન, સી. તિલક અને ડી. ત્રિશૂળ. તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે બી. નાગ ગુંફન. પ્રશ્ન 12. આપણા દેશમાં કેટલા પ્રકારના ઝેરી સાપ જોવા મળે છે? જેના ઓપ્શન છે એ. 4, બી. 5, સી. 3 અને ડી. 2. તો કેટલા પ્રકારના ઝેરી સાપ હોય? તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે એ. 4. પ્રશ્ન 13. નીચેનામાંથી કઈ બાબત સાપને લાગુ પડતી નથી? ઓપ્શન જુઓ. એ. ઝેરી સાપ 4 પ્રકારના હોય છે. બી. સાપનું ઝેર તેના દાંત દ્વારા આપણા શરીરમાં પ્રવેશે છે. સી. સાપને 4 પોલા દાંત હોય છે. અને ડી. સાપ કરડે તો તેની દવા સરકારી દવાખાનામાં મળે છે. આ ચારમાંથી કઈ બાબત સાપને લાગુ પડતી નથી? ચાલો, જે વિદ્યાર્થીઓને આવડતું હોય તે કોમેન્ટમાં જવાબ લખશે. કઈ બાબત સાપને લાગુ પડતી નથી? તો આપણો સાચો જવાબ આવશે સી. સાપને 4 પોલા દાંત હોય છે. આ બાબત સાપને લાગુ પડતી નથી, કારણ કે સાપને પોલા દાંત કેટલા હોય? 2. આ બરાબર યાદ રાખજો. તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે સાપને કેટલા પોલા દાંત હોય છે? તો જવાબ આવશે 2. પ્રશ્ન 14. ઝાડા અને ઉલટી થાય ત્યારે વ્યક્તિને શાનું દ્રાવણ આપવામાં આવે છે? જેના ઓપ્શન છે એ. આંબલીનું દ્રાવણ, બી. મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ, સી. હળદરનું દ્રાવણ અને ડી. મીઠા અને લીંબુનું દ્રાવણ. તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે બી. મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ. પ્રશ્ન 15. કાલહાંડી જિલ્લો કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? જેના ઓપ્શન છે એ. છત્તીસગઢ, બી. ઉત્તર પ્રદેશ, સી. ઓડિશા અને ડી. બિહાર. તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે સી. ઓડિશા. આ કાલહાંડી જિલ્લો કયા રાજ્યમાં છે? ઓડિશા રાજ્યમાં. પ્રશ્ન 16. આપણા શરીરમાં પાચનની શરૂઆત કયા અંગથી થાય છે? જેના ઓપ્શન છે એ. અન્નળી, બી. જઠર, સી. નાનું આંતરડું અને ડી. મોં. આ પ્રશ્ન પણ ગઈ વખતે પૂછાયેલો છે. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ડી. મોં. આપણા શરીરમાં પાચનની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? મોંથી. પ્રશ્ન 17. જીભના ટેરવે કયો સ્વાદ પારખવા મળે છે? જેના ઓપ્શન છે એ. ગળ્યો, બી. તીખો, સી. ખાટો
અને ડી કડવો। તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે એ ગળ્યો। પ્રશ્ન 18, નીચેનામાંથી કયા બીજ બદામી લાલ રંગના હોય છે? જેના ઓપ્શન છે એ વરિયાળી, બી રાજમા, સી મગ અને ડી વાલ। આ ચારમાંથી કયા બીજ બદામી લાલ રંગના હોય છે? ચાલો બાળકો ઝડપથી જેને આવડતું હોય તે જવાબ કોમેન્ટમાં લખતા રહેશે। તો કયા બીજ બદામી લાલ રંગના હોય? તો આપણો સાચો જવાબ આવશે બી રાજમા। પ્રશ્ન 19, કળશપર્ણ ભારતના કયા રાજ્યમાં જોવા મળે છે? જેના ઓપ્શન છે એ મેઘાલય, બી ગુજરાત, સી મહારાષ્ટ્ર અને ડી રાજસ્થાન। તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે એ મેઘાલય। પ્રશ્ન 20, ભીંડા મૂળ કયા દેશમાંથી આપણા દેશમાં આવ્યા? જેના ઓપ્શન છે એ દક્ષિણ અમેરિકા, બી ચીન, સી આફ્રિકા અને ડી પોર્ટુગલ। ભીંડા કયા દેશમાંથી આપણા દેશમાં આવ્યા? તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે સી આફ્રિકા। પ્રશ્ન 21, સર શબ્દનો અર્થ શું થાય? જેના ઓપ્શન છે એ ધનુષ, બી મસ્તક, સી આકાશ અને ડી તળાવ। સર શબ્દનો અર્થ શું થાય? તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે ડી તળાવ। પ્રશ્ન 22, પ્રવેશ દ્વારની સંખ્યા મુજબ વાવના કેટલા પ્રકાર છે? જેના ઓપ્શન છે એ 2, બી 3, સી 4 અને ડી 5। પ્રવેશ દ્વારની સંખ્યા મુજબ વાવના કેટલા પ્રકાર છે? તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે સી 4। કુલ કેટલા પ્રકાર છે વાવના? 4 પ્રકાર છે। પ્રશ્ન 23, 3 પ્રવેશ દ્વાર વાળી વાવને કઈ વાવ કહે છે? જેના ઓપ્શન છે એ નંદા, બી જયા, સી ભદ્રા અને ડી વિજયા। 3 પ્રવેશ દ્વાર વાળી વાવ હોય એને કઈ વાવ કહેવાય? તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે બી જયા। આ ચારે ચાર વાવ વિશે તમારે યાદ રાખવાનું છે। એક પ્રવેશ દ્વાર વાળી વાવ હોય તો એને શું કહેવાય? નંદા। પછી 2 પ્રવેશ દ્વાર વાળી વાવ હોય તો એને કહેવાય ભદ્રા। પછી 3 પ્રવેશ દ્વાર વાળી વાવ હોય તો એને કહેવાય જયા અને 4 પ્રવેશ દ્વાર વાળી વાવ હોય તો એને કહેવાય વિજયા। તો આ ચારે ચાર તમે વાવના પ્રકાર યાદ રાખજો। એક જ પ્રશ્નમાં તમારે 4 પ્રશ્નોની તૈયારી થઈ ગઈ। તો આ ચારે ચાર વસ્તુ તમે યાદ રાખજો। પ્રશ્ન 24, કળશપર્ણનો છોડ ખોરાક તરીકે કોનો ઉપયોગ કરે છે? જેના ઓપ્શન છે એ જીવજંતુનો, બી પર્ણનો, સી ફળોનો અને ડી ધાન્યનો। તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે એ જીવજંતુનો। છેલ્લો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન 25, ખોરાક તરીકે ભાતની જાળવણી નીચેનામાંથી કઈ રીતે થઈ શકે? ઓપ્શન જુઓ, એ તેને સૂકી અને ખુલ્લી જગ્યામાં રાખો, બી ભીનાશવાળા કાપડમાં વીંટાળીને રાખો, સી ઉકાળવું અને ડી વાટકામાં મૂકો અને તે વાટકો પાણી ભરેલા વાસણમાં રાખો। તમારે ખોરાક તરીકે ભાતની જાળવણી કરવી હોય તો આ ચારમાંથી કઈ રીતે થઈ શકે? તો આપણો સાચો જવાબ આવશે ડી વાટકામાં મૂકો અને તે વાટકો પાણી ભરેલા વાસણમાં રાખો। તો મિત્રો આ હતા પર્યાવરણ વિષયના મોસ્ટ આઈએમપી 25 પ્રશ્નો। આ 25 પ્રશ્નો તમે બરાબર પાકા કરી લેજો જેથી પીએસસી પરીક્ષામાં પર્યાવરણ વિષયનો એક પણ પ્રશ્ન તમારો ખોટો પડે નહીં। આ 25 પ્રશ્નો તમે બરાબર પાકા કરી લો, વળી પાછા આપણે બીજા આગળના નવા પ્રશ્નો મૂકીશું। તો મિત્રો જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો, તમારા બીજા મિત્રોને શેર કરજો અને તમે જો મારી ચેનલ ઉપર પહેલીવાર આવ્યા હોય તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી લેજો જેથી આવનારા બીજા નવા પ્રશ્નોના વિડીયો ઝડપથી તમારા સુધી પહોંચી શકે।
તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.